ایک عرب اونٹنی پر سوار اس راستے کو طے کر رہے تھے جو کراکری اور سوی سے آرکا کی طرف جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آفتاب عالم تاب عین سر پر پہنچ گیا تھا اور نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایسی چمک تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھا نہ جاتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ریت کے ذروں میں ایسی بجلیاں بھر رہی تھی جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھی۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ سوار اور اونٹنی دونوں پسینہ میں شرابور تھے۔ عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عضو نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ دھوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت آ جائے تو اس کے سایہ میں کچھ دیر سستا لیں۔ لیکن وہ میدان لکودک تھا۔ اول تو وہاں درخت تھے ہی نہیں، اور اگر تھے بھی تو ان پر پتے نہ تھے، شاخیں نہ تھی، صرف تنے ہی تنے تھے۔ یا تو وہ سوکھ گئے تھے یا مسافروں نے ان کی شاخیں اور پتے اونٹوں کو کھلا دیے تھے، اس لیے وہ ٹنڈ مرنڈ رہ گئے تھے۔ عرب سوار کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے انہیں پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ جوں جوں دھوپ میں گرمی بڑھتی جاتی تھی، پیاس بھی زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ لیکن عربوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مشقت اور تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ گرمی اور پیاس کو برداشت کرنے کی ان میں خاص طور پر قوت تھی، یا یہ سمجھو کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے بہت زیادہ جفاکش تھے۔ گرمی اور پیاس کی قوت برداشت ان میں خاص طور پر تھی۔ سوار نہایت تیزی سے اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو سوار کو دور سے چند سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ غالباً کئی روز بعد انہیں آج انسانوں کی صورتیں نظر آئی تھی۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اس کے ہم جنس نظر نہیں آتے تو وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنی جنس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اتفاق سے اسے انسانوں کی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے کوئی بڑی دولت پالی ہو۔ عربی سوار نے آنے والے سواروں سے ملنے کے لیے اونٹنی کو اور تیز کر دیا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے، ادھر سے وہ آ رہے تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آنے والے بالکل قریب آ گئے۔ عربی سوار نے دیکھا آنے والے پادری تھے جو اپنا مخصوص قومی لباس پہنے خچروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ 4 پادری تھے، 4 خچروں پر سوار تھے۔ چاروں بوڑھے تھے، ان کی داڑھیاں سفید اور لمبی تھی، 2 کی بھویں تک بھی سفید ہو گئی تھی۔ ان کے خچروں سے پانی کے برتن اور کھانے کا سامان بندھا ہوا تھا۔ وہ سفید جبے پہنے ہوئے تھے جو ٹخنوں تک لمبے تھے، کمر سے ریشم کی ڈورے باندھے تھے اور سینوں پر سرخ رنگ کے کپڑے کی سلیبیں لگائے تھے۔ جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان سے ان سے دریافت کیا، کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراً ہی جواب دیا ہے۔ عرب: مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دیجیے، بہت زیادہ پیاس معلوم ہو رہی ہے۔ پادری: تم عرب ہو؟ عرب: یہ بات تو میرے لباس سے ہی ظاہر ہے۔ پادری: کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے ہیں؟ عرب: نہیں، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ پادری: شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب: میں آتش پرست بھی نہیں ہوں۔ پادری: تب تم کن عربوں میں سے ہو؟ عرب: میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ تاریکی سی چھا گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تب تم ان عربوں کے بھائی ہو جو ملک شام میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں؟ عرب: ہاں، وہ میرے بھائی ہیں۔ پادری:
पादरी, तुम अरब भूखे, मुफलिस और बिल्कुल वहशी थे। शाम के ईसाई तुम्हारी हमेशा मदद करते रहे। अब तुम अपने मोहसिनों पर हमला आवर हो रहे हो। अरब, ये सच है, अरब मुफलिस थे, वहशी थे, लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया। हम में अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा। उन्होंने हमारी काया पलट दी। हम शाइस्ता हो गए, लेकिन हम पर ईसाइयों ने कभी एहसान नहीं किया। हम या तो तिजारत के लिए मुल्के शाम आते थे या मुलाजमत के लिए। हम जिस कदर तुम्हारी खिदमत करते थे, तुम इससे कम हमें सिला देते थे। तुम्हारे शहनशाह आज़मे हरकल ने ये समझकर कि अरब कमजोर हैं, इस्लामी सफीर को कत्ल कर डाला। हालांकि दुनिया की वहशी से वहशी कौम भी सफीर को कत्ल नहीं किया करती। तुम्हारे शहनशाह ने हमें ऐलाने जंग दिया, हमने मंजूर कर लिया। लड़ाई की पहल ईसाइयों की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में सलातीने आलम को दावते इस्लाम दी थी। हाकिम बसरा को भी दावतनामा भेजा गया था, लेकिन हजरत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफीर होकर गए थे। जब वो मोता में पहुँचे तो वहाँ के ईसाई हाकिम शर्जील गस्सानी ने उन्हें कत्ल कर डाला। ईसाइयों से मुसलमानों की लड़ाई की इब्तिदा इसी वक्त से हुई। पादरी ने अरब को कोई जवाब ना दिया और चारों पादरियों ने अपने खच्चरों को बढ़ाना चाहा। अरब ने कहा, थोड़ा पानी तो देते जाओ। पादरी, क्योंकि तुम्हारी कौम हमारी कौम से बरसरे जंग है, इसलिए तुम्हें पानी नहीं दिया जा सकता। अरब, अगरचा मैं तुमसे जबरदस्ती पानी ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ईसाइयों का मजहबी पेशवा समझकर छोड़े देता हूँ। ये कहते ही अरब सवार ने ऊँटनी आगे बढ़ाई। पादरी अपने खच्चरों को हाँकते हुए चले गए। उस वक्त मुसलमानों से ईसाई इस कदर ताज्जुब और अदावत दुश्मनी रखते थे कि वो प्यासे मुसलमान को पानी तक देना भी गवारा ना करते थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक कमसन ईसाई लड़की मिली जो बकरियां चरा रही थी। अरब ने उनके पास जाकर पूछा, लड़की, क्या तेरे पास पानी है? लड़की ने गौर से अरब को देखा। उसने कहा, मेरे पास पानी खत्म हो गया है। तुम इस तरफ से कहाँ से आ रहे हो? मैंने आज तक कभी इस तरफ से किसी मुसाफिर को आते हुए नहीं देखा। अरब, मैं ईरान से आ रहा हूँ। लड़की ने हैरतनाक निगाहों से अरब को देखकर कहा, ईरान से? ताज्जुब है, सुना है ईरान का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है। अरब, ये सच है, ये रास्ता नहायत कठिन है। कई मंजिलों तक पानी नहीं मिलता, कहीं खुश्क बंजर मैदान है, कहीं इस कदर घना और तारीक जंगल है कि मुसाफिर को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन तुझे ये बातें कैसे मालूम है? लड़की, मेरा बाप एक मर्तबा ईरान गया था, उसने सफर के हालात सुनाए थे, इसलिए मुझे कुछ बातें मालूम है। अरब, क्या यहाँ कहीं करीब पानी नहीं मिल सकता? लड़की, इस जंगल में कहीं पानी नहीं है, बस्ती में मिल सकेगा। अरब, बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? लड़की, करीब ही है। अरब ने चलने का कसद किया। लड़की ने कहा, ठहरिए, शायद आप मुसलमान हैं। अरब, हाँ। लड़की, तब आपको इस नवाह में एहतियात रखनी चाहिए। यहाँ के लोग मुसलमानों को अच्छी नजरों से नहीं देखते। रास्ते में एक चरवाहा मिलेगा, वो बहुत बुरा आदमी है, इससे होशियार रहना। अरब ने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले। थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने बकरियों का जबरदस्त रेवड़ देखा। कुछ बकरियां तो झाड़ियों के साए में पड़ी जुगाली कर रही थी, शायद धूप और गर्मी से बचकर झाड़ियों में जा छुपी थी। कुछ झाड़ियों के पत्ते चर रही थी। करीब ही एक दरख्त था, इसके साया में एक चरवाहा बैठा था। वो प्याला में कोई चीज लेकर पी रहा था। अरब भी इसके पास पहुँच गए। उन्होंने इससे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा की निगाहें सुर्ख हो रही थी, जैसे उसने शराब पी रखी हो। उसने घूर कर अरब को देखा और कहा, हाँ है, क्या तुम पियोगे? अरब, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास महसूस हो रही है। लेकिन ये तेरे प्याले में क्या है? चरवाहा, पानी है। अरब, शराब मालूम होती है। चरवाहा, इसका रंग ही ऐसा है। ऊँटनी से उतरकर इसकी बू सूंघ कर देख लो।
अरब ने ऊंटनी को बिठाया, पालान से नीचे उतरे। चरवाहे ने कहा, तुम शायद मुसलमान मालूम होते हो जो पानी को शराब समझकर डर रहे हो। अरब, हाँ। चरवाहा, खौफ ना करो, ये पानी है। अरब चरवाहे के पास जाकर जानू के बल बैठ गए और झुककर बू सूंघने लगे। चरवाहे ने अपने पास एक मोटा डंडा रखा हुआ था। उसने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ डंडा उठाकर इस कदर जोर से अरब के सर में दे मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। चरवाहे ने फातिहाना अंदाज में कहा, मैं इस मर्द मुसलमान को गिरफ्तार कर लूं, मेरा आका इस कारनामे से बहुत खुश होगा। चनाचा उसने अरब ही के अमामा से उसे जकड़ना शुरू कर दिया।